परमेश्वर को महिमा हो। इसी टेंट में एक भैया बेटा है जो लेट देयर बी लाइट द्वारा हम लोग एक सोलर प्लेट और 2 बल्ब हम लोग दिया है, और यहाँ सोलर बल्ब प्लेट यहाँ हम लोग लगाया, और अंदर भैया है। यहाँ दो लाइट यहाँ हम लोग लगाया, और भैया कुछ बताएगा। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक है और मैं नेपाल से हूँ, और मैं जंस्कार सन्नी एरिया में काम करता हूँ, और मैं इस टेंट में रहता हूँ। तो जिस भी भाई बहनों ने मुझे क्या होता है ये लाइट दिया, उसको बहुत बहुत परमेश्वर उसको पहली बार धन्यवाद, और परमेश्वर भी उनको बहुत आशीष दे। और ये इस लाइट की हमें बहुत ज़रूरत थी, और इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन भाइयों के द्वारा हमारे को ये जुटाया। सो इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। This is the happiest moment in the Christian assembly at Mirzapur, which is located in Varanasi, a popular pilgrim center in northern India. The members are excited to see the hall glowing with lights and the fans running. They are more than happy because they don't have to pay any electricity bill. 20 years back, when the ministry began, it was not like this. Here we don't have power supply. In the daytime we are struggling with the heat of the day. In the night time we have to use kerosene lights. They emit more fumes than the light. We are struggling. As they didn't have electricity, they struggled to collect the money to buy a generator. But the problems were, it was expensive. It was making a lot of sound pollution as well as environmental pollution. The generator was making lot of sound pollution.
but we were helpless. When the situation turned intolerable, they prayed to Jesus for the solution. They conveyed their problem to Brother Krupa Shankar. After hearing their problems, it pained me. Buying petrol was expensive. I contacted Sun Lumiere of Hyderabad to help us with solar power systems. Son et Lumiere moved into action immediately. They moved to the place with all equipment and plunged into the action. The villagers were excited and extended their cooperation in installation. The solar panels were mounted on the rooftop. Battery, charge controller, necessary connections were made. 4 fans with remote control were fitted. Over 10 lights were fixed to have adequate lighting. The dedication of the solar power system was a celebration. It was inaugurated by Brother Krupa Shankar. For the last time, the prayer was done in darkness. After the prayer, the lights were turned on. Fans and the sound system too. The people could not stop praising God. Now the people are enjoying silent, bright light and good ventilation, freed from the pain of using a generator and kerosene lamps. They express their gratitude. It's a new beginning in their life. Now our church hall has become a great resource center. We have all get-together meetings here. That's not all. In the evening, our children from village come here to study, as they don't have light in their homes. Thank you so much. Thank you, donors, for bringing light into their life. Still, many people are living in darkness. They are waiting to come into light. Probably with your donations, they will. Send ప్రియమైన వెలుగు సందేశం ప్రేక్షకులకు మా కార్యక్రమం తరపున మీకు శుభములు, మరి క్రిస్మస్ యొక్క శుభములు మీకు తెలియపరుస్తున్నాము. మరి ప్రపంచమంతా కూడా భూమి మీద జరిగిన అతి గొప్ప సంఘటన అని ఏది అంటే నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ చంద్రుని మీద కాలు పెట్టినప్పుడు ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే, మానవుడుగా నేను చంద్రుని మీద అడుగు పెట్టడం గొప్ప సంగతి కాదు, కానీ దేవుడు మానవుడుగా భూమి మీద కాలు పెట్టిన సంగతి అది గొప్ప సంగతి అన్నాడు. ఇది దాదాపు 2024 సంవత్సరాల క్రితం మరి దేవుడు తన కుమారుడైన క్రీస్తు యేసును ఈ లోకానికి రక్త మాంసంలో పాలువాడుగా చేసి పంపాడు. ఇది ఎలా జరిగిందో నేను లూకా సువార్తలో వచ్చి 2వ అధ్యాయంలో 8వ వచనం నుంచి 14వ వచనాల వరకు నేను చదివి వినిపిస్తాను. ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలంలో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొంటుండగా ప్రభుదూత వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచెను. ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి. అయితే ఆ దూత, భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీకు పుట్టి ఉన్నాడు. ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు. దానికిదే మీ కానవాలు. ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉండటం మీరు చూచేదని వారితో చెప్పాను. వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగునుగా కానీ దేవుని స్తోత్రము చేయుచూ ఉండెను. ప్రియమైన వాళ్ళ చదవబడిన ఈ భాగంలో
జరిగిన సంగతి ఏంటంటే, మరి ఆ దేశంలో కొందరు గొర్రెల కాపర్లు పొలంలో రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొంచుండగా ప్రభుదూత వారి యొద్దకు నిలిచాడు. ఆయన ప్రభు మహిమ చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి. భయము అనేది ఈ లోకంలో అనేక మందికి అనేక దశలలో భయం అనేది పట్టి పీడిస్తుంది. విద్యార్థులకు పరీక్షల భయము, ఉద్యోగస్తులకి ఆఫీస్లో ఉద్యోగం ఉంటుందా ఊడిపోతానే భయం, ఇంకా రకరకాల భయాలు మానవుని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. అయితే ఈ భయం అనే మాట మొట్టమొదటిసారిగా ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో కనపడుతుంది. ఆదాము హవ్వలు దేవుడు తినవద్దని చెప్పిన పండు తిన్నప్పుడు, మరి దేవుడు ఆ చల్లపూట ఆ తోటలో వచ్చినప్పుడు ఆ స్వరం విని వారికి భయం కలిగి వారు భయపడి చెట్ల పొదలలో దాక్కున్నారు. ఎందుకు భయపడ్డారు? దేవుడు చెప్పాడు, పలానా చెట్టు పండు తిని మీరు నిశ్చయంగా చచ్చెదరు అని చెప్పాడు. సో పండు తిన్నారు కదా, ఇంకా వాళ్ళకి ఎదురు చూస్తున్నారు, చనిపోవాలి కదా అని మరణం కొరకు భయపడుతున్నారు అన్నమాట. భయము అనేది అక్కడ ప్రారంభమైంది. వీళ్ళు కూడా భయం అదే, దేవదూత వచ్చి వాళ్ళని చంపేస్తాడేమో అని వాళ్ళ భయము అనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది. అయితే దూత ఏమంటున్నాడంటే భయపడకుడి అనే మాట చెప్తున్నాడు. అయితే భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము. ఇక్కడ దేవదూత ఏం చెప్పాడంటే, ఏదైనా సందేశం శుభవర్తమానము ఒక దేశంకే ఉంటుంది. ఉదాహరణకి పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి మధ్య క్రికెట్ నడిస్తే గెలిచిన వాళ్ళకే శుభ సందేశం ఉంటుంది, కానీ ఓడిపోయిన వాడికి శుభ సందేశం ఉండదు కదా. ఇప్పుడు ప్రజలందరికంటే భూమి మీద ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయో, ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారో వారందరికీ శుభవార్త ఇది. ప్రతి ఒక్క మానవునికి సంబంధించిన శుభవర్తమానం ఏంటంటే, దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు, ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు. రక్షకుడు అంటే పాపం నుంచి, మరణం నుంచి, నరకం నుంచి, నాశనం నుంచి తప్పించగల వాడు రక్షకుడు. ఆయన పుట్టి ఉన్నాడని చెప్పాడు. అయితే దూత ఏమన్నాడు మీరు గమనించండి, 9వ వచనంలో ప్రజలందరికీ కలుగబోవు అనే మాట మొదలుపెట్టాడు. తరువాత 14వ వచనంలో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవుని మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగుగాక అన్నాడు. సువర్తమానం అందరికీ, కానీ సమాధానం అందరికీ కాదు, ఆయనకి ఇష్టమైన వారికి. దేవునికి ఇష్టమైనట ఎలా సాధ్యమంటే, విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైనట అసాధ్యం అని హెబ్రీ పత్రికలో ఆ మాట రాయబడింది. దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండాలంటే నువ్వు ఆయన్ని విశ్వసించాలి. దేవుడు తన కుమారుడైన క్రీస్తు యేసుని లోకానికి పంపాడు. ఆయన నా పాపాల కొరకు శిలువ మీద చనిపోయినాడు, తిరిగి లేచాడు. ఇప్పుడు నువ్వు నేను చేయవలసిన పని ఏం లేదు. ప్రభువా, నువ్వు నా పాపం కొరకు చనిపోయినావు, నేను విశ్వసిస్తున్నాను. విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నువ్వు దేవునికి ఇష్టడవుతావు. దేవునికి ఇష్టడైతే నీకు సమాధానము కలుగును కాక. ఇక్కడ ఉంది, ఆయనకి ఇష్టమైన వారికి భూమి మీద సమాధానం కలుగును కాక అనేది. గమనించండి, ఇక్కడ ఆయన వాడబడే పదం ఏంటంటే, నేడు మీకు రక్షకుడు పుట్టినాడు. రేపు కాదు, ఈరోజే. బైబిల్లో రేపుడి గురించి ఎక్కడ లేదు. రేపు నీది కాదురా అని ఉంది వాక్యంలో. రేపు ఏమి సంబంధించిన నీకు తెలియదు, రేపు ఉంటావో లేదో తెలియదు. ఈరోజైతే రియల్, నువ్వు ఉన్నావు, వాస్తవం, ఈరోజు బతికే ఉన్నావు. నేడు మీకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు. గమనించండి, ఇదే మాట మళ్ళీ లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 43వ వచనంలో కూడా ఇలాంటి మాట కనపడుతుంది. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టినప్పుడు నేడు మీకు రక్షకుడు పుట్టినాడు అని ఉంది. లూకా సువార్త 23:43లో అందుకు ఆయన వానితో, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందో అని నిశ్చయంగా నీతో చెబుతున్నాను. చూసారా, ఇక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఆ పశువుల శాలలో ఆయన పుట్టినాడు, జస్ట్ పుట్టాడు, అప్పుడే పుట్టాడు. ఇక్కడ మరణించాడు, శిలువ వేయబడ్డాడు, మరణించనై ఉన్నాడు. అయితే ఆ దొంగ విశ్వసించిన కారణాన్ని బట్టి దొంగతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఆయన దొంగ ఏమంటాడంటే, ఆయన నమ్ముతున్నాడు. చూడండి, ఆ దొంగ ఏమన్నాడు, అదే 40 నుంచి నేను చదువుతాను. నీవు అదే శిక్షావిధిలో ఉన్నావు కనుక దేవునికి భయపడవా? మనకైతే ఇది న్యాయమే, మనం చేసిన వాటికి తగిన ఫలం పొందుతున్నాము. ఈయన ఏ తప్పిదము చేయలేదు అని చెప్పి ఆయనను చూసి, యేసు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోనమనెను. చూసారా, ఇద్దరు దొంగలు యేసుప్రభుతో సెలవు వేయబడ్డారు. ఇద్దరు దొంగలు దూషించారని ఇంకో బాగా చోట రాయబడి ఉంది. అయితే ఒక దొంగ యేసుప్రభు యొక్క ప్రవర్తన, శిలువ మీద
గడిపిన ఆ 3 గంటల సమయం ఆయన గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. అది ఆయన చేసే ప్రార్థనలు వింటున్నాడు. తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగనగా వీరు క్షమించు అని ఇంతగా బాధిస్తున్నా, ఇంతగా శోధిస్తున్నా ఆయన వారు క్షమించమని అడుగుతున్నాడు అనేది ఆయన జీవితం మీద ప్రభావం చూపించింది. అందుకనే ఆయన నమ్మేటప్పుడు ఏమన్నా ఈయన తిరిగి రాబోతున్నాడు, ఆయన రాజ్యం చేయనన్నాడు. అందుకనే యేసు నీవు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోనమని చెప్పినాడు. అంటే విశ్వసించినాడు కనుక ఆయనకి ఇష్టడయ్యాడు. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయనకి ఇచ్చిన జవాబేంది? అందుకు ఆయన వానితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉండు అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను. నిశ్చయంగా, వెన్ గాడ్ సేస్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్. ఇంకా మళ్ళీ దాంట్లో నో అంబిగ్యూటీ, అట్లా ఇంకా అనుమానం ఏం లేదు, నిశ్చయంగా ఉంటాం. నేడు అనే మాట లూకాసు వార్తలో అనేక చోట్ల మనం గమనిస్తాం. 2వ అధ్యాయం మనం చూసాం కదా, నేడు మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టినాడు. ప్రియమైన వాళ్ళ మీరు కార్యక్రమం ఎక్కడి నుంచైనా చూస్తుండొచ్చు. అయితే ఈరోజు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టినాడు అనే సందేశం మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంది. మరి లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయంలో ఇంకొక మాట కూడా ఉంది, అది చెప్పి మనం సాగిపోతాము. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు జక్కయ్య ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ జక్కయ్యతో ఏమంటాడంటే నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అనా. దేవుని దగ్గర చెప్పే కదా, దేవుని దగ్గర రేపు మన్నాడు అట్లా అన్సర్టన్గా ఏం లేవు. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రాహాము కుమారుడు కనుక నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది. నేడు టుడే, ఈరోజు రేపు కాదు మా ఈరోజు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టినాడు. నేడు రక్షణ మీదకు వచ్చినది. దొంగతో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు నేడు నాతో కూడా పరదేశంలో నిశ్చయముగా ఉండు అని అంటున్నాడు. మొదటిగా యేసుక్రీస్తు వారిని ఆ పశువుల శాలలో పుట్టినప్పుడు ఆ మాట వాడబడింది, నేడు అనే మాట. రెండవ నేడు ఆయన పరిచర్య చేసేటప్పుడు జక్కయ్య ఇంట్లో పోయినప్పుడు నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది. ఆ ప్రకారంగా మీ దగ్గరికి కూడా ఈరోజు నేడు రక్షణ వచ్చి ఉంది. అయితే నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే, దొంగ మాదిరి నువ్వు నమ్మినట్లయితే నిశ్చయంగా నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో నేడు, రేపు కాదు నేడు నాతో ఉంటావని ఆయన చెప్తున్నాడు. ప్రియమైన వాళ్ళ గమనించండి, ఈ భాగంలో మనుషులందరికీ సంతోషకరమైన సువర్తమానం, అందరికీ సువర్తమానం. అయితే సమాధానం ఎవరికంటే ఎవరైతే దేవునికి ఇష్టలవుతారో వాళ్ళకు మాత్రమే సమాధానం దొరుకుతున్నది. అయితే ఎవరు ఇష్టలుగా కాగలరు? 2 దొంగల్లో ఒక దొంగ మాత్రమే దేవునికి ఇష్టడైనాడు. ఎట్లా? ఆయన నమ్మినాడు, ఆయన రాబోయే ప్రవక్త, ఆయనే రాజు అని నమ్మినాడు. యేసు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోని చెప్పినప్పుడు ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయనకి ఇచ్చిన నిశ్చయత ఏంటంటే నేడు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటామని ఆయన నిశ్చయంగా ఆయనకి చెప్పాడు అన్నమాట. కనుక ప్రియమైన మీరు చూస్తున్నట్లు ఈరోజు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే రక్షణ మీదే. నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది. అయితే చూడండి, ఆ గొర్రెల కాపులు ఏం చేస్తున్నారు తర్వాత, ఆ దూతలు తమ యుద్ధ నుండి పరలోకంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ గొర్రెల కాపులు జరిగిన ఈ కార్యముల గురించి ప్రభు మనకు తెలియజేసి ఉన్నాడు. మనము బెత్లెహేము వరకు వెళ్ళి చూద్దాము రండి అని ఒకరితో ఒకటి చెప్పుకొని త్వరగా వెళ్ళి మరియను యేసేపును తొట్టిలో పండుకొని శిశువును చూసిది. వారు ఈ శిశువుని గురించి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురం చేసిది. ప్లీజ్ గమనించండి ఈ మాట, ప్రచురము. దే పబ్లిష్ ద న్యూస్. ఈరోజు నమ్ముకున్న మనము ఏం చేయాలంటే ఈ సువర్తమానాన్ని ప్రచురం చేయాలి. ఈ ప్రార్థన టీవీ వాళ్ళు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రచురం చేస్తున్నారు. ఆ దీవెన అందరికీ రక్షణకరంగా దీవెనకరంగా వస్తున్నది కనుక ప్రచురం చేస్తున్నారు. ప్రచురం చేయడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట. అయితే గొర్రెల కాపరులు వాళ్ళు తమతో చెప్పిన మాటలు వినే వాళ్ళు అంతా ఆశ్చర్యపోయినారు. గమనించండి, ముగింపులో 20వ వచనంలో అంతటా గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్టుగా తాము విన్న వాటిని కన్న వాటిని కూర్చి దేవుని మహిమపరచుచు స్తోత్రము చేయుచు తిరిగి వెళ్ళిరి. వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు, ఎలా పోతున్నారు చూడండి. రావడం ముందు దూత కనపడినప్పుడు భయపడుతూనే వచ్చినారు. అయితే రిటర్నింగ్ వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళడం ఎట్లుందంటే దేవుని మహిమపరుస్తూ స్తోత్రం చేయుచు తిరిగి వెళ్ళారు. ప్రియమైన వాళ్ళరా, మీరు గుడికి రావడము పోవడం ఒకేలాగుండంటే ఏదో పొరపాటు ఉందని అర్థం. మీరు రావడం నిరాశతో నిస్పృహతో భయంతో వచ్చి ఉండొచ్చు. అయితే ఆ చివరి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క ప్రభావము మీ మీద పడినప్పుడు ఆ స్తోత్రం చేస్తూ దేవుని మహిమపరుస్తా తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. కనుక ఇక్కడ నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే నేడు అనే మాట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు రేపు నీది కాదు.
వాక్యంలో ఉంది, నేడే రక్షణ దినము, నేడే అనుకూలమైన సమయము, ఇదే అనుకూలమైన సమయం. కనుక ఈ సంవత్సరం చివరిలో ఈ సందేశం మీ దగ్గరికి వస్తుండగా, రక్షణ మీ ఇంటికి వస్తుండగా, మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించి ఆయన విశ్వాసం ఉంచి ఆయనకి ఇష్టలైతే మరి మీకు సమాధానం కలుగుతుంది. మరి ఆయన స్తుతించగలరు, మహిమపరచగలరు. మీ మొదటి స్థితి వెనకటి స్థితి ఒకేలాగా ఉండదు. కాపోళ్ళు మొదటగా భయపడ్డారు, తర్వాత చివరిగా వారు స్తోత్రం చేయించు, మహిమపరచుచు ఎంత సంతోషంగా వెళ్ళారు చూడండి. కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా, మా కార్యక్రమం ఇంతవరకు మీరు వీక్షించినందుకు మీకు వందనాలు. మేము వెలుగు పరిచర్య అనేది మా కరెంట్ ఎక్కడెక్కడ విద్యుత్ లేదో అక్కడ మేము సౌర దీపాలను మేము ఉచితంగా పంచుతూ ఉంటాము. మరి వారణాసిలో ఒక సంఘానికి మేము ఒక 4 ఫ్యాన్లు 10 లైట్లు సోలార్తో నడిచేటట్లుగా మేము చేసి వచ్చాము. ఆ ప్రోగ్రాం మీరు చూడండి. చూశారు కదా ఇందాక. చూసి ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు కూడా భాగం పుచ్చుకోవాలంటే మాతో మాట్లాడండి. ఇంకా అనేకమైన పల్లెలు వెలుగు కొరకు వేచి ఉన్నారు. వాళ్ళకందరికీ వెలుగు కావాలంటే మేము వాళ్ళకి లైట్లు పంపాలి. లైట్ పంపాలంటే లైట్లు చాలా ఖరీదుగా ఉన్నాయి. కనుక మీరు ఈ పరిచర్యలో పాల్పంచుకొని మాకు ఈ కింద తెలుపబడిన నంబర్కి మీరు మీ విరాళాలు పంపించినట్లయితే మీరు కూడా ఈ పరిచర్యలో భాగస్తులు అవుతారు. దేవుడు మేము దీవించుగాక. వందనాలు. అందరికీ మరొకసారి క్రిస్మస్ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కృపగల మా ప్రియ పరులకు తండ్రి, మీ పాదాలు కొంత స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. మరి ప్రార్థన టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమంది అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసారో వారిలో మీ కార్యం జరిగించండి. మీ వాక్యము స్పష్టంగా బయటపడుతున్నది. నేడు రక్షకుడు మా కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు, నేడు రక్షణ మీ ఇంటికి వచ్చినది, ఈ ఇంటికి వచ్చినది, నేడు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావని నేడు అని మీరు తేటగా మాట్లాడారు. మరి ఇంకా ఎవరైతే నమ్ముకోలేదో వారితో మీరు మాట్లాడమని, వాళ్ళు వాయిదా వేయకుండా ఈరోజే ఇప్పుడే అనుకూల సమయం కనుక నమ్మి మీ యందు విశ్వాసం ఉంచి మరి ధన్యులుగా చేపట్టడానికి మీ కృప దయచేయమని ఈ కొద్ది నిపుణులు మా ప్రభువు రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు నామమును బట్టి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Ever since her husband abandoned her, Padma toils to take care of her family. She works as a daily wage laborer. I clean tamarind and paid ₹100 a day, which is barely enough for our living. Padma's hope is Asha, her younger daughter. She has to read under the light of a kerosene lamp. It is not just Padma's family, but the entire village children read under kerosene lamps, as the village doesn't have electricity at all. Kerosene lamp emits more fumes than light. I am worried my daughter's health is affected. Even getting kerosene is difficult. It's expensive. What I am earning is not sufficient for our food. Then paying for kerosene is an additional burden. Padma is worried about her daughter. She was unaware of the solar lamps. But when she heard about the solar lamps, she was excited. But she was disappointed to know its cost.
she could not afford to buy one. They prayed to Jesus for help. That's the time, hearing their plight, Son et Luminaire came to their village to present a solar lamp to her. आप इसको लेके भी जा सकते हैं। ये बात है? हंसना, अच्छा। डंगल पड़ता है मतलब कितने? ये अंदर। तो इसका मतलब वो चार्जिंग हो रही है। देखा? हाँ, अच्छा, देख, हंसो। देख, हंस के बोलना। देखा? अभी चार्जिंग होते रहते हैं, ओके? चार्जिंग बिजली आ रहे हैं, तो अब हंसो ना, नहीं डाले देख यहाँ देख। Now Asha enjoys to read in cool solar light. The next day she rushed to her school to tell about the new light in her life, and she expressed her gratitude to Son et Lumière. Not just Asha, but 10 other people were given solar lamps. Still, many people are waiting in darkness. Probably with your donation, they can see light in their life. Your donation not only expels the darkness, but also illiteracy. Send in your donation to the following address: Son et Lumière, Hyderabad. Thank you, Son et Lumière. Now, no more dim lights, no fumes. We are enjoying cool light. Thank you for giving us the solar lamp.